प्रभु। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീനാരദ ഉവാച ഇത്യുക്താദിബവോ ദേവോ വക്ഷിതാംഗാം പിപീലികൈഃ കമണ്ഡലുജ്ജലന്വേഷ ദിവ്യേനാമോപ രാധസാ. ശ്രീനാരദ ഉവാച ഇത്യുക്താദിബവോ ദേവോ വക്ഷിതാംഗം പിപീലികൈഃ കമണ്ഡലുജ്ജലന്വേഷ ദിവ്യേനാമോഘരാധസാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ശ്രീനാരദ ഉവാച श्रीनारद उवाच ഇത്യുക്താദിബവോ ദേവോ ഭക്ഷിതാംഗാം പിപീലികൈഃ इत्युक्तादिबवो देवो കമണ്ഡലുജ്ജലന്വേഷ ദിവ്യേനാമോഘരാധസാ. ശ്രീനാരദ ഉവാച ഇത്യുക്താദിബവോ ദേവോ ഭക്ഷിതാംഗാം പിപീലികൈഃ കമണ്ഡലുജ്ജലന്വേഷ ദിവ്യേനാമോഘരാധസാ. हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री नारद उवाच इत्युक्तोऽधिभवो देवो भक्षिताङ्गं पिपीलिकैः कमण्डलुजलेन्नक्षत् दिव्ये नामोखरातसा. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री नारद उवाच इत्युक्तादिभवो देवो भक्षिताङ्गं पिपीलिकैः कमण्डलुजलेन्नक्षत् दिव्यनामोखराधसा. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद उवाच इत्युक्त्वादिभवो देवो भक्षिताङ्गं पिपीलिकैः कमण्डलुजलेन्नक्षत् दिव्येनामोखराधसा. हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण जी। राजीमाता जी चलिए। कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीनारद उवाच इत्युक्तो अधिभावो देवो भक्षिताङ्गां पिपीलिकैः कमण्डलुजलेन्युष दिव्ये नामोघराधसा. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण.
सीतारामन माता जी चलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। चलिए। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्युक्तो दिव्यो भवो देवो भक्षिताङ्कं पिपीलिकैः कमण्डलो जनुष्य दिव्यनामा मोकरदस। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। पंकजाक्षी माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीनारद उवाच इत्युक्तादिभवो देवो भक्षिदाङ्गपिपीलिकै कमण्डलुजलन्वेष्य दिव्यो नामोखरादस। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। निर्मला माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीनारद उवाच इत्युक्तादिभवो देवो भक्षिदाङ्गं पिपीलिकैः कमण्डलो जलन्नुष्ठत् दिव्यनामोघराधसा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। विद्यानाथ माता जी चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीनारद उवाच इत्युक्त्वाभिभवो देवो भक्षिदाङ्गं पिपीलिकै कमण्डलूजलनक्ष दिव्यानामोहराधसा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। शारदा शिवस्वती माता जी चलिए। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीनारद उवाच इत्युक्त अभिभवो देवो भक्षिदाङ्गां पिबीलिगैः कमण्डलो जलेनौषध दिव्यनामोघराधसा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी चलिए। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम हरे नमो कृष्णा। भगवते वासुदेवाय। श्रीनारद उवाच इत्युक्तो आदिभवो देवो भक्षिदाङ्गं पिपीलिकैः कमण्डलुजलेन दिव्यनामोखरादसा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तनुप्रदीप माता जी चलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीनारद उवाच इत्युक्तादिभवो देवो भक्षिताङ्गं पिपीलिकैः कमण्डलुजलेन्वक्ष दिव्ये नामोखराधसा। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रसन्न कुमारी माता जी चलिए। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी। श्रीनारद उवाच इत्युक्तादिभवो देवो भक्षिदाङ्गं पिबीलिकै कमण्डलो जलेन्यश दिव्यो नामोखराधसा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। शारदा जी नंबर माता जी चलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीनारद उवाच इत्युक्त्वादिभवो देवो भक्षिताङ्गं पिपीलिकैः कमण्डलुजलेन्यषद्दिव्येनामोहराधसा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। पारदी अम्मा माता जी चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम हरे नमो कृष्णा। भगवते वासुदेवाय। श्रीनारद उवाच इत्युक्तोऽधिभवो देवो भक्षिदाङ्गं पिपीलिकैः कमण्डलूजले नक्षत् दिव्यनामोखराधसा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वसंता माता जी चलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीनारद उवाच इत्युक्ताधिभवो देवो भक्षिताङ्गं पिपीलिकैः कमण्डलो जलेन च दिव्येनामोघराधसा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। सिंधु के माता जी चलिए। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम कृष्णा। नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीनारद उवाच इत्युक्त्वादिभवो देवो भक्षिताङ्गं पिपीलिकैः कमण्डलुजले नक्षत् दिव्यो नामोघराधसा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। स्वाभाविक जी अम्मा माता जी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीनारद उवाच इत्युक्त आदिभवो देवो भक्षिदाङ्ग पिबीलिकै कमण्डलो जलनेक्ष दिव्यनामोहराधसा। हरे कृष्णा। अनिता टी माता जी चलिए। हरे कृष्णा।
ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഇത്യുക്താദിഭവോ ദേവോ ഭക്ഷിതാംഗം പിപീലികൈ കമണ്ഡലോ ജലാന്വേഷത് ദിവ്യനാമോഘരാദസ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. രമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലുക. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീനാരദ ഉവാച. ഇത്യുക്താദിഭവോ ദേവോ ഭക്ഷിതാംഗം പീപിലീകൈ കമണ്ഡലു ജലേനശ്യത് ദിവ്യേ നാമോകരാദസ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീനാരദ ഉവാച. ഇത്യുക്തോ ആദിഭാവോ ദേവോ ഭക്ഷിതാംഗം പിപീലികൈ കമണ്ഡലോ ജലന്വേഷദവ ദിവ്യനാമോ അഘരദാസ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുമിത്ര ശാന്തി പ്രദീപസ്മൃതി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീനാരദോവാച. ഇത്യുക്താദിഭവോ ദേവോ ഭക്ഷിതാംഗം വിപീലികൈഃ മണ്ഡലേഷു ജലേ ഹരേ കൃഷ്ണ മണ്ഡലേഷ്വന്വശത് ദിവ്യോ നാമോഹരാദസാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വർണ്ണപ്രഭമാലജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്രീനാരദ ഉവാച. ഇത്യുക്തോദിഭവോ ദേവോ ഭക്ഷിതാംഗം പിപീലികൈഃ കമണ്ഡലുജ്ജലേന്വശത് ദിവ്യോ നാമോഘരാധസ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതിതമംഗളദീതസ്മൃതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീനാരദ ഉവാച. ഇത്യുക്താദിഭവോ ദേവോ ഭക്ഷിതാംഗം പിപീലികൈഃ കമണ്ഡലു ജലേന്വശത് ദിവ്യേ നാമോഘരാദസ. താങ്ക് യു പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാഗം. നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ കൂടെ ഭൃഗു മഹർഷിയും ദർശനും എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇവിടെ നാരദ മുനി പറയുന്നത് ശ്രീ നാരദ മുനി തുടർന്നു. ഹിരണ്യകശിപുവിനോട് ഇപ്രകാരം സംസാരിച്ചതിനു ശേഷം പ്രപഞ്ചത്തിലെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ജീവസത്യം അത്യന്തം ശക്തനുമായ ബ്രഹ്മദേവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമണ്ഡലുവിലെ ദിവ്യജലം ഉറുമ്പും പുഴുക്കളും മുക്കാലും ഭക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ തളിച്ചു. അപ്രകാരം അദ്ദേഹം ഹിരണ്യകശിപുവിനെ സജീവൻ ഉറുമ്പും മറ്റുള്ള ജീവികളൊക്കെ തിന്നിട്ട് ആ ശരീരത്തിലെ തൊലിയും മാംസവും എല്ലാം അസ്ഥികളടക്കം ഇല്ലാതായി തീർന്ന പോലെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഫുള്ളും ചെതൽ പുറ്റൊക്കെ കയറി അല്ലെ, കാട് പിടിച്ച പോലത്തെ ഒരവസ്ഥയിലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ എന്നാൽ ബ്രഹ്മാവ് തന്റെ കമണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും ആ തീർത്ഥജലം പ്പോൾ പഴയ പ്രകാരം ഹിരണ്യകശിപുവിന് എല്ലാ തേജസ് ലഭിച്ചു. ഭാവാർത്ഥ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ. ബ്രഹ്മദേവൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ജീവസത്തെയും സൃഷ്ടി നടത്താൻ പരമകൃഷ്ണനാൽ ഭാരം ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടവനുമാണ്. തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദായ ആദികവയെ ആദിദേവൻ ആദികവി അഥവാ ആദ്യത്തെ ജീവസത്ത പരമദിവ്യോത്തപുരുഷനായ ഭഗവാനാൽ നേരിട്ട് ഹൃദയത്തിലൂടെ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹത്തെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുവാൻ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലും സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്നതിനാൽ ബ്രഹ്മാവിന് ഭഗവാനിൽ നിന്നും നേരിട്ട് ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു. ഭഗവാനാൽ പ്രത്യേകം നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ബ്രഹ്മാവിന് ഇച്ഛിക്കുന്നത് എന്തും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു. അമോഘ രാധസ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്. ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ യഥാർത്ഥ ശരീരം അദ്ദേഹം തന്റെ കമണ്ഡലുവിൽ നിന്നും ദിവ്യജലം തളിച്ച് വീണ്ടെടുത്തു.
പ്രഭുപാദ് 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ തത്കീചകവൽമീകാത് സഹ ഓജോ ബലാന്വിതഃ സർവാവയവ സമ്പന്നോ വജ്രസംഹനനോ യുവാ ഉത്തിതസ്തപ്തഹോ ഹേമാഭൂ വിഭാവസ്സുരിവൈദസഃ സ തത്കീചകവൽമീകാത് സഹ ഓജോ ബലാന്വിതഃ സർവാവയവ സമ്പന്നോ വജ്രസംഹനോ യുവാ ഉത്തിതസ്തപ്തഹേമാഭൂ വിഭാവസ്സുരിവൈദസ. അടുത്ത ശ്ലോകം എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ കമണ്ഡലുവിലെ ജലം തളിച്ച ഉടനെ ഹിരണ്യകശിപു വജ്രായുധം കൊണ്ടുള്ള പ്രഹരം പോലും സഹിക്കാൻ കഴിവുള്ള ശക്തനായ അംഗങ്ങളോടുകൂടിയ പൂർണ്ണ ശരീരത്തോടെ ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റു. ഉരുക്കിയ സ്വർണത്തിന്റെ കാന്തിയോടും യൗവനത്തോടും കൂടി പിറകിൽ നിന്നും അഗ്നിച്ചുരുളുകൾ എന്ന പോലെ ഉറുമ്പിൻ പുറ്റിൽ നിന്നും അയാൾ പുറത്തു വന്നു. ഇടിമിന്നലുകളുടെ ആഘാതം പോലും സഹിക്കുവാൻ സമർത്ഥമാംവിധം ശക്തിയുള്ള ശരീരത്തോടുകൂടെ ഹിരണ്യകശിപു പുനർജീവിച്ചു. അവനിപ്പോൾ ഉരുക്കിയ സ്വർണത്തിന് സദൃശമായ കാന്തിയോടുകൂടി കരുത്തുറ്റ ശരീരമുള്ള സുന്ദരനായ ഒരു യുവാവാണ്. അവന്റെ കഠിന തപസ്സിന്റെ ഫലമായുള്ള പുനരുജ്ജീവനമായിരുന്നു ഇത്. 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സന്നിരീക്ഷ്യാംബരേ ദേവം ഹംസവാഹമവസ്ഥിതം നനാമ ശിരസാ ഭൂമോ തദ്ദർശനമഹോത്സവഃ. സന്നിരീക്ഷ്യാംബരേ ദേവം ഹംസവാഹമവസ്ഥിതം നനാമ ശിരസാ ഭൂമോ തദ്ദർശനമഹോത്സവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവർ ചൊല്ലും. വത്സല ഗോപാലൻ മതജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സനിരീശാംബരേ ദേവം ഹംസവാഹമവസ്ഥിതം നനാമ ശിരസാ ഭൂമൗ തദ്ദർശനമഹോത്സവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സ നിരീക്ഷ്യാംബരേ ദേവം ഹംസവാഹമവസ്ഥിതം നനാമ ശിരസാ ഭൂമൗ തദ്ദർശന മഹോത്സവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി വിശ്വസ്മരണി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സാനിരീശാംബരേ ദേവം ഹംസവാഹമവസ്ഥിതം നനാമ ശിരസാ ഭൂമൗ തദ്ദർശനമഹോത്സവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭാ പ്രദീപ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സാനിരീക്ഷാംബരേ ദേവം ഹംസവാഹാമവസ്ഥിതം നനാമ ശിരസാ ഭൂമോ തദർശന മഹോത്സവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാട്ടി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സനിരീക്ഷ്യാംബരേ ദേവം ഹംസവാഹമവസ്ഥിതം നനാമ ശിരസാ ഭൂമൗ തദർശന മഹോത്സവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജയജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാസുദേവായ. സനിരീക്ഷ്യാംബരേ ദേവം ഹംസവാഹമവസ്ഥിതം നനാമ ശിരസാ ഭൂമൗ തദ്ദർശനമഹോത്സവഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തനിക്ക് മുന്നിൽ
ആകാശത്തിൽ ഹംസവാഹനത്തിൽ ബ്രഹ്മദേവനെ ദർശിച്ച ഹിരണ്യകശിപു അത്യന്തം സന്തുഷ്ടനായി. അവൻ പെട്ടെന്ന് ഭൂമിയിൽ നീണ്ടു നിവർന്ന് വീണ് ശിരസ് നമിച്ച് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള തന്റെ കടപ്പാടുകൾ പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഹിരണ്യകശിപു ഒരു നേരം ഓം ബ്രഹ്മദേവായ നമഃ എന്ന് പറഞ്ഞ് തപസ്. ആ ബ്രഹ്മാവ് ബ്രഹ്മദേവൻ ഇവിടെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനായിരിക്കുന്നത് വേണ്ടിട്ട് ഇവിടെ നമസ്കരിക്കുകയുണ്ടായി. പാവാത്തമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദി. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത 9:23-24 ഇപ്രകാരം പറയുന്നു. ഏപ്യന്യദേവതാ ഭക്താ യജന്തി ശ്രേയാന്വിതഃ തേപി മാമേവ കൗന്ദേയ യജന്തി അവിധിപൂർവകം. അഹം ഹി സർവയജ്ഞാനാം ഭോക്താ ജ പ്രഭുരേവ ച ന തു മാമപി ജാനന്തി തത്വേനാദശ്രവന്തി. മറ്റു ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാരും വിശ്വാസപൂർവം വരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും വാസ്തവത്തിൽ എന്നെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. കുന്തിപുത്ര, എന്നാൽ അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വിധിപ്രകാരമല്ല. സർവജനങ്ങളുടെയും ഭോക്താവും നാഥനും ഞാൻ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഈ യഥാർത്ഥ ദിവ്യ പ്രകൃതിയെ മനസ്സിലാക്കാത്തവർക്ക് വീഴ്ചയാണ് ഫലം. ഫലത്തിൽ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ വളരെ ബുദ്ധിയുള്ളവരല്ല. അത്തരം ആരാധന പരോക്ഷമായി എനിക്കായാണ് സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്നതെങ്കിലും, ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാൾ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ വേരുകൾക്ക് വെള്ളമൊഴിക്കാതെ ശിഖരങ്ങൾക്കും ഇലകൾക്കും വെള്ളമൊഴിക്കുന്ന പക്ഷം അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പര്യാപ്തമായ അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്, അഥവാ ക്രമീകൃത തത്വങ്ങൾ പാലിക്കാതെയാണ്. ഒരു വൃക്ഷത്തിന് ജലം പകരേണ്ടതിന് അതിന്റെ വേരിലാണ്. അതുപോലെ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാവങ്ങളെ സേവിക്കേണ്ടത് ആമാശയത്തിന് ആഹാരം നൽകിക്കൊണ്ടാണ്. ദേവന്മാർ പരമപുരുഷന്റെ ഭരണകൂടത്തിലെ വ്യത്യസ്തരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മേധാവികളുമാണ്. ഒരുവൻ സർക്കാർ നിർമ്മിക്കുന്ന നിയമമാണ് പാലിക്കുന്നത്, ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും നിർവാഹകരും നിർമ്മിക്കുന്ന നിയമമല്ല. അതുപോലെ ഓരോരുത്തരും പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത്. അതിലൂടെ ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്തരായ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും മേധാവികളും സ്വാഭാവികമായി സംതൃപ്തരാക്കപ്പെടും. ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും മേധാവികളും ഭരണകൂടത്തിന്റെ പ്രതിനിധികൾ എന്ന നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. അവർക്ക് കൈക്കൂലി കൊടുക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണ്. ഇതിനെയാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ അവിധിപൂർവകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. മറ്റു വാക്കുകളിൽ അനാവശ്യമായ ദേവാരാധന കൃഷ്ണൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ നാനാവിധത്തിലുള്ള യത്നങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവയെല്ലാം വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവത് പ്രീതിക്കായി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടവയാണെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യജ്ഞം എന്നാൽ വിഷ്ണു എന്നാണ് സാരം. ഒരുവൻ വിഷ്ണുവിനെ അഥവാ യജ്ഞത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയുടെ 3-ാം അധ്യായത്തിൽ വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം എന്നറിയപ്പെടുന്ന സമ്പൂർണ്ണ മനുഷ്യ സംസ്കാരം വിഷ്ണുവിനെ സംതൃപ്തനാക്കാൻ പ്രത്യേകം ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവ് ഞാനാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാനാണ് പരമോന്നതനായ യജമാനൻ. ഈ സത്യമറിയാതെ അല്പബുദ്ധികളായ ആളുകൾ താൽക്കാലിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. അതിനാൽ അവർ ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലേക്ക് പതിക്കുകയും ജീവിതത്തിന്റെ അഭിലഷണീയമായ ലക്ഷ്യം നേടാൻ കഴിയാതാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഒരുവന് ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാനുണ്ടെങ്കിലും അതിനുവേണ്ടി ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതാണ് ശ്രേഷ്ഠം. അത് പരിശുദ്ധമായ ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ പോലും അതിലൂടെ അയാൾ ആഗ്രഹിച്ച ഫലം ലഭിക്കുന്നു. ഹിരണ്യകശിപു ബ്രഹ്മാവിന് നമസ്കാരങ്ങൾ അർപ്പിച്ചെങ്കിലും അയാൾക്ക് വിഷ്ണു ഭഗവാനോട് ശക്തമായ ശത്രുതയായിരുന്നു. ഒരസുരന്റെ ലക്ഷണമാണിത്. ഭഗവാന്റെ സേവകന്മാരായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ദേവന്മാർ ശക്തരായിരിക്കുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാതെ അസുരന്മാർ ദേവന്മാരെ ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഭിന്നരായി ആരാധിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ദേവന്മാർക്ക് നൽകിയുള്ള ശക്തികൾ പിൻവലിക്കുന്ന പക്ഷം ദേവന്മാർക്ക് പിന്നീട് അവരുടെ ഭക്തന്മാർക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയില്ല. വിഷ്ണു ഭഗവാൻ പരമദിവോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനാണെന്നും എല്ലാവരും ശക്തി നേടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണെന്നും ഭക്തന്മാർ അറിയുന്നുവെന്നതാണ്
ഭക്തരെ അഭക്തരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തരാക്കുന്നു. ഒരു ഭക്തൻ പ്രത്യേക ശക്തികൾക്ക് വേണ്ടി ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാതെ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ തനിക്കോ ശക്തികൾ ലഭിക്കുമെന്ന് അറിയാവുന്നതിനാൽ എന്തിനും വിഷ്ണു ഭഗവാനെ മാത്രം ആരാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇപ്രകാരം ശാസ്ത്രത്തിൽ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 2:3 ശുപാർശ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അകാമ സർവകാമോ വാ മോക്ഷകാമ ഉദാരതി തീവ്രേണ ഭക്തി യോഗേന ചേതാ പുരുഷം പരം. അകാമനാവട്ടെ, പലതിലും കാംക്ഷയുള്ളവനാകട്ടെ, മുമുക്ഷുവാവട്ടെ, ഏതൊരാളും തീവ്രമായ ഭക്തിയോടെ പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഒരുവന് ഭൗതികമായ അഭിലാഷങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാതെ അവൻ ഭഗവാനോട് നേരിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. അപ്പോൾ ഭഗവാനുമായുള്ള അവന്റെ ബന്ധം സ്ഥാപിതമാവുകയും അവൻ അസുരനോ അഭക്തനോ ആയി തീരാതെ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇത് സംബന്ധിച്ച് ശ്രീല മധ്വാചാര്യ ബ്രഹ്മതർക്കത്തിൽ നിന്ന് താഴെ കൊടുത്തുള്ള ഉദ്ധരണി നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഏകസ്ഥാനൈക കാര്യത്വാത് വിഷ്ണു പ്രാധാന്യതസ്തദാ ജീവസ്യ തത് അധീനത്വാൻ ന ഭിന്നാധികൃതം വചഃ. ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവാണ് പരമപുരുഷൻ എന്നതിനാൽ അവിടുത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ എല്ലാ അഭിലാഷങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയും. അവന്റെ ശ്രദ്ധ ഒരു ദേവനിലേക്കും തിരിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിമൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനേ നമസ്തേ താരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാനുപ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി ആശാദ്യദേശധാരിണി ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ നമഃ. പ്രഭുപാദിക്ക് ഗുരുമരാജ് മുതായ ഗൗരപ്രമാണ. ഇപ്പോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് നോക്കിയിട്ടുള്ളത് ബ്രഹ്മാവ് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ അവിടെ കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഹിരണ്യകശിപുവിന് എല്ലാ ഉറപ്പും നൽകുകയുണ്ടായി. ഞാൻ നിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ എല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ചു തരാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി. നിനക്ക് മരണമുണ്ട് അല്ലെ, അതിനാൽ മരണമില്ലാത്തവനായ ഞാൻ നിനക്ക് നിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അമർത്യസ്യ. ബ്രഹ്മാവും ദേവന്മാരൊക്കെ അനേക വർഷങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അവരെ അങ്ങനെ കണക്കൂട്ടുന്നത് അല്ലെ. സാധാരണ ആൾക്കാരുടെ ആ കാലയളവ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ നീണ്ട കാലം അവർക്ക് ആയുസ്സുണ്ട്. ഇപ്പൊ ദേവന്മാരൊക്കെ പരാതി പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പൊ കാണാൻ പോയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അത്രയും കഠിന തപസ്സായിട്ട് ദേവന്മാർക്ക് പോലും ആ ദേവലോകത്തിൽ വസിക്കാൻ കഴിയാതെ ബ്രഹ്മലോകത്തിലേക്ക് അവരൊക്കെ പോവുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവിനോട് പരാതി പറയുന്നത്. എന്നാൽ ബ്രഹ്മാവ് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ഈ കഠിനമായിട്ടുള്ള തപസ്സൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ പുകഴ്ത്തുകയേ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ.
ദേവന്മാരോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഉറപ്പെല്ലാം മറന്നുപോയ പോലെയുണ്ട് അല്ലേ? എന്ന് പറയുന്നത് നീ അത്രയും വലിയ തപസ്യാണ് അല്ലേ? മഹാമുനിമാര് പോലും ഇതുപോലുള്ള തപസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. പിന്നീട് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? ആ കമണ്ടലുവിലെ ജലം തളിക്കുകയുണ്ടായി. ആ തീർത്ഥം തളിച്ചപ്പോൾ ആ പഴയ പോലെ തന്നെ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ശരീരം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. തപസ്സിന്റെ ഇടയിൽ ശരീരമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. അതൊക്കെ ആ നേരത്തെ ഉറുമ്പും പുഴുക്കളൊക്കെ തിന്ന് നശിച്ചിട്ടുള്ള ആ ശരീരം ആ തീർത്ഥം തളിച്ചതോടുകൂടി വളരെ ആരോഗ്യവാനായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. ആ ശരീരം പൂർണ്ണാരോഗ്യത്തോടെ കാണപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടിയാണ് പ്രഭാതരുടെ ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടിയാണ് ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് ബ്രഹ്മാവാണ് മറ്റുള്ള സൃഷ്ടികളൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കുകയുണ്ടായി. ഹൃദയത്തിലേക്കാണ് ആ ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുത്തത്. ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദയ ആദി കവയെ. ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ബ്രഹ്മാവിനെ ജ്ഞാനം പകർന്നു നൽകിയുണ്ടായി. ബ്രഹ്മാവും തപസ് ചെയ്തിരുന്നു, നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവ് ആ തന്റെ ഉത്ഭവത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് താമരത്തണ്ടിലൂടെ താഴോട്ടും മേലോട്ടും സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലെ. അതിന്റെ ഉത്ഭവം കണ്ടെത്താനാവാം. അപ്പോഴാണ് ഒരു അശരീരി കേൾക്കുകയുണ്ടായി എന്ന്. പിന്നീട് ബ്രഹ്മാവും അങ്ങനെ തപസ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ ആ ബ്രഹ്മാവിനെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനാവുകയും ബ്രഹ്മാവിനെ ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുകയും. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഈ ഭാഗവതം മുഴുവനായിട്ട് അല്ലെ, ചതുർശ്ലോകി ഭാഗവതമായിട്ട് ബ്രഹ്മാവിനെ ആദ്യം ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തതൊക്കെ പഠിക്കുന്നു അല്ലെ. പിന്നീടാണത് ബ്രഹ്മാവ് നാരദർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. നാരദർ അത് കൂടുതൽ വികസിച്ചുണ്ടായി അല്ലെ. ഇത് വ്യാസദേവൻ അത് 18,000 ശ്ലോകങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഉണ്ടായി. ഇപ്പൊ ആദ്യം ജ്ഞാനം പകർന്നു നൽകിയിട്ടുള്ളത് ബ്രഹ്മാവിന് ഭഗവാൻ നേരിട്ടാണെന്നുള്ള കാര്യം പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്രഹ്മാവിനെ ഭഗവാൻ പ്രത്യേക ശക്തി നൽകിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മാവ് ഇച്ഛിക്കുന്നത് എന്തും ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ അമോഘരാധസ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ യഥാർത്ഥ ശരീരം അദ്ദേഹം തന്റെ കമണ്ഡലുവിൽ നിന്നും ദിവ്യജലം തളിച്ചു വീണ്ടും. ഹിരണ്യകശിപു ശരീരം ദ്രവിച്ചു നാശമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എത്തിയെന്നേ അല്ലെ. അദ്ദേഹം അപ്പോഴും ബ്രഹ്മാവിനെ തപസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും, ബ്രഹ്മാവിനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ കമണ്ഡലുവിലെ തീർത്ഥം ധരിച്ച് പൂർണ്ണ ആരോഗ്യവാനായി. ഇതൊക്കെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ശക്തിയാണ്. ആ കാളിന്തിയിൽ പശുക്കളൊക്കെ പോയിട്ട് ആ വിഷം കലർന്നിട്ടുള്ള ജലം കുടിക്കുകയുണ്ടായി. ഗോപന്മാരും ആ വെള്ളത്തിലൊക്കെ കളിച്ചിട്ട് അവരൊക്കെ അവിടെ മരിച്ചു വീണു. ഭഗവാൻ ഒരു നോട്ടം കൊണ്ട് അവരെയൊക്കെ ജീവിപ്പിക്കും. ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പഠിക്കും. ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ? അവരെ ഒന്ന് നോക്കുക മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഉടനെ ഗോപന്മാരൊക്കെ അവിടെ നേരിട്ട് പോയി ആ പശുക്കളൊക്കെ ഓടിക്കൊണ്ട് അവിടുന്ന് പോയി. അപ്പൊ ഈ ശക്തിയൊക്കെ ദേവന്മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എവിടുന്നാണ്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. ഇതിലൊക്കെ സ്രോതസ് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇനി അടുത്ത വരുന്ന ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നത്. എന്തായാലും നമ്മൾ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന ശ്ലോകം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന് ഈ ശക്തി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിനും ഇങ്ങനെ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിച്ചു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്.
ബ്രഹ്മാവിന്റെ കമണ്ഡലുവിലെ ജലം തളിച്ചുടനെ ഹിരണ്യകശിപു വജ്രായുധം കൊണ്ടുള്ള പ്രഹരം പോലും സഹിക്കുവാൻ കഴിയുള്ള ശക്തമായ അംഗങ്ങളോടുകൂടിയ പൂർണ്ണ ശരീരത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് ഉരുക്കിയ സ്വർണത്തിന്റെ കാന്തിയോടും യൗവനത്തോടും കൂടി പിറകിൽ നിന്നും അഗ്നിച്ചുരുകൾ എന്ന പോലെ ഉറുമ്പൻ വീട്ടിൽ നിന്നും അയാൾ പുറത്തേക്ക് വന്നു. കാട് മൂടിയ പോലെ ആയിട്ട് വന്നു, കാണാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പോൾ ആ തീർത്ഥതലം തളിച്ചപ്പോൾ പൂർണ്ണ കാന്തിയോടെ എഴുന്നേറ്റ് വന്നു. അതിൽ നിന്നാണ് ഉപമകള് പറയുന്നത്. വിറകിൽ നിന്നും അഗ്നിച്ചുരുളുകളൊക്കെ വരുന്നത് പോലെ, വിറക് കുട്ടിക്കത്തിയും അതിൽ നിന്നാണ് അഗ്നിഗോളങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ പൂർണ്ണ കാന്തിയോടെ യൗവനത്തോടെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും എന്താ പറയാ പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ ഇരിക്കുന്നത്. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനിയും ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. നല്ല ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല തപസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ പ്രഭാതർ പറയുന്നത്, ഉരുക്കിയ സ്വർണത്തിന്റെ സദൃശമായ കാന്തിയോടുകൂടിയ കരുത്തുറ്റ ശരീരമുള്ള സുന്ദരനായ ഒരു യുവാവാണ്. അവന്റെ കഠിന തപസ്സിന്റെ ഫലമായുള്ള പുനർജീവനമായിരുന്നു ഇത്. അദ്ദേഹം കഠിന തപസ് ചെയ്തു, ശരീരത്തെ പോലും മറന്നുകൊണ്ട് അല്ലെ. എന്നാൽ ബ്രഹ്മദേവന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആ തേജസ്സോടു കൂടിയുള്ള ശരീരം ലഭിക്കുകയും 24ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്, തനിക്ക് മുന്നിൽ ആകാശത്തിൽ ഹംസവാഹനത്തിൽ ബ്രഹ്മദേവനെ ദർശിച്ച ഹിരണ്യകശിപു അത്യന്തം സന്തുഷ്ടനായി. അവൻ പെട്ടെന്ന് ഭൂമിയിൽ നീണ്ടു നിവർന്നു വീണ് ശിരസ് നമിച്ച് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള തന്റെ കടപ്പാടുകൾ പ്രകടിപ്പിച്ചു. ആരെയാണോ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചത് അല്ലെ, ആ ദേവൻ ഇപ്പോൾ തന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനായിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവിടെ വീണ് നമസ്കരിക്കുകയുണ്ടായി, ദണ്ഡവത് നമസ്കാരം ചെയ്യുകയുണ്ടായ. പ്രഭാതരയുടെ ഭാവാർത്ഥത്തില് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ തുച്ഛമാണെന്നുള്ള കാര്യം ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കും. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു അല്ലെ, മറ്റുള്ള ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുവാനുള്ള ബുദ്ധി, അവർക്ക് വിശ്വാസം നൽകുന്നത് ഭഗവാനാണ്. എന്നാൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു അവർ ചെയ്യുന്നത് ശരിയായ രീതിയല്ല അല്ലെ. മറ്റു ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാരും വിശ്വാസപൂർവ്വം അവരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും വാസ്തവത്തിൽ എന്നെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത് കുന്തിപുത്ര. എന്നാൽ അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വിധിപ്രകാരമല്ല. സർവ്വജനങ്ങളുടെയും ഭോക്താവും നാഥൻ ഞാൻ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഈ യഥാർത്ഥ ദിവ്യ പ്രകൃതിയെ മനസ്സിലാക്കാത്തവർക്ക് വീഴ്ചയാണ് ഫലം. അപ്പൊ ഈ അസുരന്മാരൊക്കെ, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന അസുരന്മാരെ വളരെ ചുരുക്കം മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കൂ അല്ലെ. എല്ലാവരും ആരെയാണ്? ക്ഷിപ്രപ്രസാദികളായിട്ടുള്ളവരെയാണ് അവരാദ്യം ആരാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവിനെ ആരാധിക്കുകയാണ് ഹിരണ്യകശിപു. രാവണൻ മഹാദേവന്റെ വലിയ ഭക്തനായിരുന്നു. മഹാദേവനെ സ്തുതികളൊക്കെ അർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാവണൻ പാടിയിട്ടുള്ളതാണ് ആ ശങ്കരാഭരണം എന്നുള്ള ആ കൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. ശങ്കരനെ ആഭരണമായിട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ കീർത്തനം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ധാരാളം അസുരന്മാരുണ്ട്. അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ദേവന്മാരുടെയും ദേവിമാരുടെയൊക്കെ ആരാധകരായിരുന്നു. അവരൊക്കെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് കഠിനമായിട്ടുള്ള തപസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വരങ്ങളൊക്കെ വളരെ നിസാരമായിരുന്നു, തുച്ഛമായിരുന്നു. ഇത്രയും കഠിന തപസ് ചെയ്തു ഒറ്റക്കാലിൽ എന്താ പറയാ ചുണ്ടുവിരലി ഭൂമിയിൽ സ്പർശിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം കഠിന തപസ് ചെയ്തു. യാതൊന്നും ജലപാനം പോലും ഇല്ലാത്ത അല്ലെ, 2 കൈകളും ആകാശത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ടൊക്കെ കഠിന തപസ്സാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം. ഇത്രയും കഠിന തപസ് ചെയ്തു അല്ലെ. ധാരാളം വരങ്ങളും നേടുകയുണ്ടായി. ആ വരങ്ങൾ ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഹിരണ്യകശിപുവാണ്. ഇനി ഒരു ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ വാക്കുകളാണ്. ഇതൊക്കെ നേടിയെങ്കിലും എന്താണ്, ഇത്രയും വരങ്ങൾ നേടിയിട്ടും എന്താണ് കാര്യം ഉണ്ടായത് അല്ലെ. നിസ്സാരമായിട്ട്
പറയുന്നത് ഒരു വണ്ടിനെ ഞെരിച്ചമർത്ത് കൊല്ലുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ തന്റെ കൈവിരലിന്റെ നഖങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ ഇത്ര വലിയ കഠിന തപസ്സൊന്നും ചെയ്തില്ല, എങ്കിലും ശരിയായ രീതി സ്വീകരിച്ചു. ആ ശരിയായ ഗുരുവിൽ നിന്നുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു. നാരദ മുനിയുടെ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ട് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു. അല്ലെ, ഫലമോ ഭഗവാനെ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ലഭിച്ചു. അല്ലെ, ആ ഒരു ഭക്തന് വേണ്ടി മാത്രം അവതരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നരസിംഹ ഭഗവാൻ. ഭഗവാന് ശത്രുക്കളെ നിഗ്രഹിക്കുവാനായിട്ട് ആയുധങ്ങളുണ്ട്, ചക്രം, അല്ലെ, ഗദ, ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന് ധാരാളം ശക്തികളുണ്ട്, അവരൊക്കെ അയച്ചു. എന്നാൽ തന്റെ ഭക്തനെ ആ സംരക്ഷണം നൽകാൻ, സ്നേഹം നൽകാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ അവതാരത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നു, ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ സാക്ഷാൽ ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരം. ആ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ പോലും നരസിംഹ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയുണ്ടായി. ആ എല്ലാ വിഘ്നങ്ങളും എന്ന തടസ്സങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാകാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ആ ഒരു അഹോബല നരസിംഹ, താങ്ക് യു, ഓക്കെ, അദ്ദേഹം അത് വന്നിട്ട് പറയുന്നു അഹോബല നരസിംഹന്റെ അടുത്താണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്. അപ്പൊ അതിനൊരു ശ്ലോകവും ഉണ്ട്, ഒരു പ്രാർത്ഥനയും ഉണ്ട്. ഞാൻ നോക്കട്ടെ, പറ്റുമെങ്കിൽ നാളെ ഷെയർ ചെയ്യാം. ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ, അല്ലെ, ഇപ്പൊ രാമായണ മാസം, ആ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ പോലും നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി. ആ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ മാറുവാനായി ആ ഒരു പ്രാർത്ഥനയും ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ ചൊല്ലി നരസിംഹ ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചു. അപ്പോ അത്രയും എന്താ പറയാ ശക്തിയുള്ളതാണ് നരസിംഹ ഭഗവാന്റെ ആ അവതാരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഭക്തിയിലെ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും വിഘ്നങ്ങളൊക്കെ നീക്കുന്നതാണ് നരസിംഹ ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ മംഗളാരതിക്ക് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നരസിംഹ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നു, ആരാധിക്കുന്നു. ശരിയാ, എന്താ പറയാ, മായാപൂരിലൊക്കെ സാധാരണ നടക്കുന്ന ആരതി പോലെ തന്നെ എല്ലാ ആരതിയും ഭഗവാനും നരസിംഹ ഭഗവാനും നടത്താറുണ്ട്. നമ്മളിവിടെ സുഗന്ധ ദ്രവ്യമൊക്കെ ഭഗവാന് നൽകിക്കൊണ്ടാണ് പൂജകൾ. അപ്പൊ ഇത് എന്താ പറയാ, എല്ലാ ഇസ്കോൺ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഭക്തിയിലെ തടസ്സങ്ങളൊക്കെ നീക്കുവാനായിട്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഹിരണ്യകശിപു ഇത്രയും കഠിനമായിട്ടുള്ള തപസ് ചെയ്തു, അല്ലെ, ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ, അല്ലെ, തപസ് ചെയ്തു. ഇത്രയും കഠിനമായിട്ടുള്ള തപസ്, അല്ലെ, വരങ്ങളൊക്കെ നേടി, എന്നാൽ അതൊക്കെ നിഷ്ഫലമാണ്. ഇങ്ങനെ ഓരോ അസുരന്മാരുടെ കാര്യം എടുത്താലും അവരൊക്കെ കഠിനമായിട്ടുള്ള തപസ് ചെയ്തു. രാവണൻ, അല്ലെ, 10 തലയുണ്ടായതിൽ 9 തലയും മറുത്ത് അഗ്നിയിൽ സമർപ്പിച്ചു, അല്ലെ. അവസാനത്തെ തലയും മറുക്കാൻ നോക്കുമ്പോഴാണ് മഹാദേവൻ അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയും വരങ്ങൾ നൽകി വെച്ചു. എന്നാൽ തനിക്ക് വീട്ടിലുള്ള ഈ ശക്തിയും കഴിവുമൊക്കെ ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എതിരായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു, അല്ലെ. ആ ലക്ഷ്മി ദേവിയെ ദ്രോഹിക്കും, അല്ലെ. സീതാമാതാവ് ലക്ഷ്മി ദേവി തന്നെയാണ് സീതാമാതാവിനെ അപകരിക്കും, രാമചന്ദ്ര ഭഗവാനെ ഇല്ലാതാക്കാനായിട്ട്. ഇതിനൊക്കെയാണ് ആ ശക്തി ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. മഹാദേവന്റെ നീട്ടിയിട്ടുള്ള ആ വരങ്ങളൊക്കെ യാതൊരു പ്രയോജനം ചെയ്തില്ല. അതുപോലെ ഇവിടെ ഹിരണ്യകശിപുവും കഠിന തപസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ വരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ യാതൊരു പ്രയോജനവും ലഭിച്ചില്ല. അപ്പൊ ആ വരങ്ങളൊക്കെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു അവതാരം. വേണമെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു അത്ഭുതമായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപമൊന്നും എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യം. അത്ഭുത രൂപം എന്താണ്, മഹാലക്ഷ്മി പോലും, ലക്ഷ്മി ദേവി പോലും ഭയപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ലക്ഷ്മി ദേവി പോലും അടുത്തേക്ക് വന്നില്ല. ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ തുച്ഛമാണ്. അത് താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള തുച്ഛമായിട്ടുള്ള ഫലങ്ങൾ മാത്രമേ ലഭിക്കൂ. ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും നൽകാറില്ല. ഭഗവാൻ നൽകുന്നത് എന്താണ്, ശാശ്വതമായിട്ട് തന്റെ ഭവനത്തിലെ ഒരു സ്ഥാനമാണ്, അല്ലെ. ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ഭക്തിത സേവനം കൂടി ചെയ്യുന്നതിന് സഹായമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ അനുവദിച്ചു തരും. എന്നാൽ ഭക്തിക്ക് തടസ്സങ്ങളായതൊന്നും തന്നെ ഭഗവാൻ അനുവദിക്കും.
അപ്പോ അതാണ് ആൾക്കാരൊക്കെ മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെടുത്തേക്ക് കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എടുത്തത്. കൃഷ്ണൻ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. എത്ര കാലായി നമ്മൾ പോകുന്നത് അറിയും. പഴയ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നില്ലേ? അവരൊക്കെ ശിവനെയാണ് പോകുന്നത്, ശിവന്റെ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നത്, ദേവിയുടെ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നത്. അവരൊക്കെ പുതിയ കാറ് വാങ്ങിച്ചു, പുതിയ വീട് വാങ്ങിച്ചു. എന്തൊക്കെയാണ് അവർക്ക് എന്നറിയാം. അപ്പൊ ഞാനും ഇനി മുതൽ അങ്ങനെ പോകുന്നു. പല ആൾക്കാർ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് അവരൊക്കെ ക്ഷിപ്ര പ്രസാദിയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷിപ്ര ഗോപിയുമാണ്. അവർ നൽകുന്നതൊക്കെ താൽക്കാലികങ്ങളായിട്ടുള്ളതാണ്. ഇവിടെ നമ്മളെ കൂടുതൽ ബന്ധനത്തിലകപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഭാഗവത്തിൽ തന്നെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി, ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരെ ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ കൊടുക്കപ്പെടുന്നതിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ളത് ഒന്നും അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. വിചാരിച്ചാൽ ഒന്നും ലഭിക്കില്ല എന്നല്ല, ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായതെല്ലാം ഭഗവാൻ അനുവദിച്ചു. എന്നാൽ ഭക്തിയിൽ നശിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ളതൊന്നും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നൽകില്ല. നമ്മളൊരു ജയിലിലുള്ള ആൾക്കാരെ, നമുക്ക് ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാൾ ജയിലിലായി, നമ്മൾ ആ വ്യക്തി എങ്ങനെ ജയിലിൽ നിന്നും ഇറക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് നോക്കും, അല്ലെ? അല്ലാതെ അയാളെ പോയി കണ്ടിട്ട് അയാൾ സുഖമായിട്ട് അവിടെ തന്നെ കഴിയാം, നിനക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടുന്നത് അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ തരാം, നീ ഇവിടെ തന്നെ കഴിഞ്ഞോളൂ എന്ന് പറയുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അയാൾ പറയുന്നു വളരെ കൊതുകൊക്കെ ഉണ്ട്, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ കൊതുക് വലയൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു, വളരെ തണുപ്പാണ് ഇപ്പോഴും, മഴയൊക്കെ ആയിട്ട്, അപ്പൊ നല്ല കമ്പിളി പുതപ്പൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു, അങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ കഴിഞ്ഞോളൂ എന്ന് പറയുകയാണോ നമ്മൾ ചെയ്യുക? നമുക്ക് ഒരു വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാള് ജയിലിലുണ്ടെങ്കില്ല എങ്ങനെ പുറത്തിറക്കാം അല്ലെ എന്ന് നോക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ജയിലിൽ തന്നെ കഴിയാൻ അനുവദിക്കുന്ന പോലെയാണ് ഈ ദേവന്മാര് നൽകുന്ന വരങ്ങളൊക്കെ തന്നെ. കൂടുതൽ നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു, അതൊക്കെ അനുവദിച്ചു തരുന്നു, വീണ്ടും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും അങ്ങനെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ ജനന മരണങ്ങളിൽ ചക്രത്തിൽ പെട്ടിട്ട് കഴിയുകയും ചെയ്യും. ഓ എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഇതിനെ അനുവദിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എല്ലാവരും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. ഇനിയും ഇവിടെ കൂടുതൽ കാലം ബന്ധനത്തിലകപ്പെടാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭക്തിക്ക് ഉതകുന്നതെല്ലാം നൽകും, ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായതെല്ലാം അനുവദിച്ച് നൽകും, പ്രതികൂലമായതൊന്നും തന്നെ നൽകില്ല ഒരാൾ. അത് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്താ പറയാ, ഭഗവാൻ ഒന്നും നൽകുന്നില്ല എന്നല്ല. ആവശ്യമുള്ളത് ഭഗവാൻ തീർച്ചു. ഒരാൾക്ക് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം, അത് ഭഗവാൻ അനുവദിച്ചു. അനാവശ്യമായിട്ടുള്ളതൊന്നും തന്നെ അനുവദിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് നമ്മുടെ ഭക്തിയെ നശിക്കും. ഫലത്തിൽ കൃഷ്ണൻ പറയും, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിയുള്ള, അത്തരം ആരാധന പരോക്ഷമായി എനിക്ക് അയാളെ സമർപ്പിക്കുന്ന. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരാൾ വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ വേരുകൾക്ക് വെള്ളമൊഴിക്കാതെ ശിഖരങ്ങൾക്കും ഇലകൾക്കും വെള്ളമൊഴിക്കുന്ന പക്ഷം അവൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പര്യാപ്തമായ അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്, അഥവാ ക്രമീകൃത തത്വങ്ങൾ പാലിക്കാതെയാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പഞ്ചമസ്കന്ധത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ, യഥാതരോർമൂലം നിശ്ചയിച്ചിട്ട് അല്ലെ, ആ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ വേരിലാണ് വെള്ളമൊഴിക്കുന്നത്. വേരിൽ വെള്ളമൊഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ വൃക്ഷത്തിന്റെ എല്ലാ ശാഖകളിലും എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ലഭിക്കും, അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള എല്ലാ ദേവന്മാരും പിതൃക്കളും എല്ലാവരും സംതൃപ്തരാകും. ഓരോരാളെയായിട്ട് പ്രീതിപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് പോവേണ്ടതായിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ദേവന്മാർ നൽകുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ് ഈ ദേവന്മാരൊക്കെ, അല്ലെ? ഓരോരോ ആൾക്കാർക്ക് ഭഗവാൻ ഓരോ ചുമതലകളും ഉണ്ടല്ല. നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ മന്ത്രികൾ സർക്കാരൊക്കെ അധികാരത്തിലായാലും ഓരോരോ മന്ത്രിമാർക്ക് ഓരോ ചുമതലകളും ഉണ്ട്, അല്ലെ? എന്നാൽ ഇതിന്റെയൊക്കെ മെയിൻ ആള് അതിന്റെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ, അല്ലെ, മുഖ്യമന്ത്രി. അതുപോലെ ഭഗവാൻ നിന്ന് നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ തന്നെ. ഭഗവാൻ അനുവദിച്ച് നൽകിയിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ അവർക്ക് നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കൂ, അല്ലെ? ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ, ലക്ഷ്മി ദേവി, എന്താ പറയാ, സമ്പത്തും സരസ്വതി, വിദ്യ, അല്ലെ, അങ്ങനെ ഓരോരോ ആൾക്കാർക്ക് ഓരോരോ ചുമതലകൾ നൽകി. ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ പോലും എന്താണ്, ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാനാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നത്. അകാമാ സർവകാമോ വാ മോക്ഷകാമോ ധാരതി തീവ്രേണ ഭക്തിയോഗേന ചെയ്താ പുരുഷം. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളവരാവട്ടെ, ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളവരാവട്ടെ, എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവരാവട്ടെ, മോക്ഷം കാംക്ഷിക്കുന്നവരാവട്ടെ, ഇതൊന്നും വേണ്ടാത്ത ആളാവട്ടെ, ആര് തന്നെ ആയാലും എന്താ പറയുന്നത്, തീവ്രേണ ഭക്തിയോഗേനായ ചെയ്തേ പുരുഷം. വളരെ വിശ്വാസത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി
ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാനായിട്ട് പറഞ്ഞു, ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് പറഞ്ഞു, ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ എല്ലാം ഭഗവാൻ അനുവദിച്ച് നൽകുന്നില്ല. ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളായിക്കോട്ടെ, അതും നൽകുന്നില്ല. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നത് ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിട്ടൊന്നുമല്ല. നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ അന്യാഭിലാഷിത ശൂന്യം, അതാണ് യഥാർത്ഥ യാതൊരു ഭൗതികാഗ്രഹം. അല്ലെ, എന്നാൽ പലരും പല തരത്തിലാണ് എത്തുന്നത്. അല്ലെ, ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു, ചതുർവിധാ ഭജന്തേ മാം ജനാ സുഹൃദിനോ അർച്ചനാ ആർത്തോ ജിജ്ഞാസുരാർത്താ ജ്ഞാനീച്ഛാ പരമർശിവ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, 4 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നത്. അവരിങ്ങനെയുള്ള ആവശ്യത്തിനായിട്ട് വരുന്നവരാളും എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അവര് സുഹൃതികളാണ്. അല്ലെ, അവരെന്റെ അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അവര് ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ, അല്ലെ ധനം കാക്ഷിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെ ജിജ്ഞാസുവായിട്ട് ജ്ഞാനിയായിട്ട് ഇവരൊക്കെ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവര് സുഹൃതികളാണ്. അതിൽ തന്നെ പറയുന്നു ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തി. അല്ലെ, ബഹുനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാൻമാൻ പ്രപദ്യന്തേ വാസുദേവ സർവ്വമിതി സമഹാത്മാസുഖ. ജ്ഞാനവാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി അനേകം ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം മനസ്സിലാക്കുന്നു ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്ത കൃഷ്ണൻ എന്ന സത്യം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭക്തിത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ട് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, നമ്മള് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നത് പോലെ വേരില് വെള്ളമൊഴിക്കുക, അതുപോലെ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള എല്ലാ ദേവി ദേവന്മാരും എല്ലാ പിതൃക്കളും എല്ലാവരും സംതൃപ്തരാകും. ഓരോരാളെയായിട്ട് നമ്മൾ പ്രീതിപ്പെടുത്തുവേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യമില്ല എന്ന്. ഹിരണ്യകശിപു ബ്രഹ്മാവിന് നമസ്കാരങ്ങൾ അർപ്പിച്ചെങ്കിലും അയാൾക്ക് വിഷ്ണു ഭഗവാനോടും ശക്തമായ ശത്രുതയായിരുന്നു. ഒരസുരന്റെ ലക്ഷണമാണിത്. ഭഗവാന്റെ സേവകന്മാരായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ദേവന്മാർ ശക്തരായിരിക്കുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയാതെ അസുരന്മാർ ദേവന്മാരെ ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഭിന്നരായി ആരാധിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ദേവന്മാർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ശക്തികൾ പിൻവലിക്കുന്ന വർഷം ദേവന്മാർക്ക് പിന്നീട് അവരുടെ ഭക്തന്മാർക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ചുമതലകളും അധികാരങ്ങളൊക്കെ. ഭഗവാൻ പിൻവലിക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവർക്ക് യാതൊരു വിലയുമില്ലേ. നമുക്കറിയാം, കുറച്ച് മുന്നേ ഒക്കെ ഭരണാധികാരികളൊക്കെ ഇപ്പം മാറി. അല്ലെ, പഴയ ഭരണാധികാരികൾക്ക് ഇപ്പം പഴയ പോലെ അത്ര പ്രതാപമോ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടോ, അധികാരമോ ഒക്കെ ഉണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലെ. കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ സല്യൂട്ട് അടിച്ച ആള് ഇപ്പോഴ് ലാത്തിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അടിക്കാൻ പോകല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെന്തെങ്കിലും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകും. ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ആ അധികാരം ഉള്ളിടത്തോളം കാലമേ അതിന് പവർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്ലെ, അതുപോലെ ഇവിടെ ദേവന്മാർക്കൊക്കെ ഭഗവാൻ നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് അധികാരം, ആ ശക്തി, ആ ഓരോ ചുമതലകളും. അല്ലെ, ഭഗവാൻ അത് തിരിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ്. വിഷ്ണു ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനാണെന്നും എല്ലാവരും ശക്തി നേടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് ഭക്തന്മാർ അറിയുന്നുവെന്നതാണ് ഭക്തരെ അഭക്തരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തരാക്കുന്നത്. ഒരു ഭക്തൻ പ്രത്യേക ശക്തികൾക്ക് വേണ്ടി ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാത്ത വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ തനിക്ക് ആ ശക്തികൾ ലഭിക്കുമെന്ന് അറിയുന്നതിനാൽ എന്തിനും വിഷ്ണു ഭഗവാനെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നു. അകാമ സർവകാമോ വാ മോക്ഷകാമോ ദാരതി തീവ്രേണ ഭക്തി യോഗേന ചെയ്താ പുരുഷം. അകാമനാവട്ടെ, പലതിലും കാംക്ഷയുള്ളവനാവട്ടെ, മുമുക്ഷുവാവട്ടെ, ഏതൊരാളും തീവ്രമായ ഭക്തിയോടെ പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഒരുവനെ ഭൗതികമായ അഭിലാഷങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കാതെ അവൻ ഭഗവാനോട് നേരിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. അപ്പോൾ ഭഗവാനുമായുള്ള അവന്റെ ബന്ധം സ്ഥാപിതമാവുകയും അവൻ അസുരനോ അഭക്തനോ ആയി തീരാതെ രക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇത് സംബന്ധിച്ച് മധ്വാചാര്യരും ബ്രഹ്മതർക്കത്തിൽ നിന്നും താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഉദ്ധരണിയും നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഏകസ്ഥാനൈക കാര്യത്വാത് വിഷ്ണു പ്രാധാന്യതസ്തത ജീവസ്യ തത് അധീനത്വാൻ ന ഭിന്നാധികൃതം വചഃ. ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവാണ് പരമപുരുഷൻ എന്നതിനാൽ അവിടുത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ എല്ലാ അഭിലാഷങ്ങളും പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയും. അവന്റെ ശ്രദ്ധ ഒരു ദേവനിലേക്കും തിരിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ആവശ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാനോട് പറയാനായിട്ടാണ്. ഭഗവാൻ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതേ മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അല്ലെ, എന്താ പറയാ, ആൾക്കാർ പറയും വളഞ്ഞു മൂക്ക് പിടിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയും. അല്ലെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പിടിക്കാം, എന്നാൽ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് പിടിക്കാം. അല്ലെ, അത് വേണ്ട. അല്ലെ, നമുക്കൊരു ബിൽഡിങ്ങിലേക്ക് കയറാൻ ലിഫ്റ്റും ഉണ്ട്, സ്റ്റെയർകേസും ഉണ്ട്. അല്ലെ, വേഗത്തിൽ തണ്ടിക്ക് എന്താണ്, ലിഫ്റ്റിൽ പോയാൽ ഇങ്ങനെ കുറെ പടികൾ കയറിയിട്ട് തളരേണ്ടതായിട്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാം നൽകുന്നത് ഭഗവാനാണ്. എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമാധികാരി ഭഗവാനാണ്. അല്ലെ, അഹമാതിർഹി ദേവാന.
ആ ദേവന്മാരുടെയും നേതാവ് ഞാനാണ്. അപ്പോ ആ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഇവിടെ. ഓക്കെ, ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഇന്ന് ഹിരണ്യകശിപു 25ാമത്തെ ശ്ലോകം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ഹിരണ്യകശിപു ആണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ വരങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നതൊക്കെയാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുമരാജ് കി ജയ്. ദായകൃഷ്ണ വംശകൽപതരൂപശ്ച കൃപാസിന്ധുദേവച പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ വൈഷ്ണവൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുമരാജ് കി ജയ്. ദായകൃഷ്ണ. അപ്പൊ പലരും പറയും ദേവന്മാരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നിന്ദിക്കേണ്ടതില്ല, അവരും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ്, അവരെ ബഹുമാനിക്കണം, ആദരിക്കണം. എന്നാൽ നമുക്ക് അവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പറയും കൃഷ്ണന്റെ അമ്പലം നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ അടുത്തൊന്നുമില്ല, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം? ദേവന്മാർ, അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ പോവാം. പ്രവാചകർ പറയുന്നു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം, കൃഷ്ണഭക്തി ലഭിക്കണമേ, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ കഴിയണം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണമെന്നൊക്കെ അവരോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഗോപികമാരൊക്കെ ഭഗവാനെ ലഭിക്കുവാനായിട്ട് കാർത്യായനി ദേവിയെ ആരാധിച്ചു. അതുപോലെ ഭഗവാനെ ലഭിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. മറ്റുള്ള ദേവീദേവന്മാരുടെ അടുത്ത് നിന്നാണ് പറയുന്നത്. അവരെ നിന്ദിക്കരുത് ഒരിക്കലും, അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയ്യസ്ഥ, ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് ചുരുക്കാം. ഏതാണ് മാത്സിമസ് ഉപയോഗിക്കണം? ഉഗ്രം വരുന്നത് വിഷ്ണു ജ്വലന്തം സർവതോന്മുഖം നരസിംഹ ഭീഷണ ഭർത്തം മുത്യോ നമഃ ജയ നരസിംഹ ശ്രീ നരസിംഹ ജയ നരസിംഹ ദേവ ജയ പത്മ മുഖ പത്മഭൃംഗ. ഹരേ കൃഷ്ണ ജഗന്നാഥ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഹരേ കൃഷ്ണ ജഗന്നാഥ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ജഗന്നാഥ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ജഗന്നാഥ്. ഹരേ ജഗന്നാഥ്. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ജഗന്നാഥ്. ജഗന്നാഥ് ഓടിപ്പോയി. ഹരേ കൃഷ്ണ ജഗന്നാഥ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരിഷ്ണ അവരോടൊന്നും ഹരിഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ജഗന്നാഥ്. ജഗന്നാഥ്. ഓടിക്കോ. എത്ര നേരം വെച്ചാൽ ഈ തുണയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടുന്നത്? എന്താ അടുപ്പത്ത് പാല് നേർത്ത വന്നു. പെണ്ണ് ചായ കുടിച്ചോ? ദേപ്പാത്തിയാണ്. എന്നിട്ട് അവളോട് ചോദിക്കും. മാതാജി മ്യൂട്ട് ചെയ്യും. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ലൈവ് ഓഫാക്കാൻ പറ്റി ശരിക്കും അറിയില്ല. Okay.